Like a butterfly or like a bee, like an ant as busy as can be. These little words we call the busy P. Preposition. 9 or 10 of them do most all of the work. Of, on, to, with, in, from, by, for, at, over, across. And many others do their job, which is simply to connect their noun or pronoun object to some other word in the sentence. Busy peas, if you please. On the top is where you are. Top relates to where. With a friend you'll travel far. With a friend you go. If you try, you know that you can fly over the rainbow. Over the rainbow is where you can fly. Busy prepositions, always on the go. Like a bunch of busy bees, floating pollen on the breeze, buzzing over the meadows, beyond the forest, through the trees, into the beehive. Busy, busy bees. Beyond, over, on, through. Busy prepositions, always out in front. On the edges, in the crack, around the corner, from the back, in between the action, stating clearly to your satisfaction the location and direction. Prepositions give specific information. Though little words they are, they never stand alone. Gathering words behind them, you soon will see how they have grown into a parade. A prepositional phrase with a noun or at least a pronoun bringing up the rear. A little phrase of 2 or 3 or 4 or more words. Preposition, attention, forward march. Busy prepositions, always on the march. Like a horde of soldier ants, inching bravely forward on the slimmest chance they might better their positions. Busy, busy prepositions. In the air, on the ground, everywhere. The sun sank lower in the west. In the west it sank. And it will rise in the morning and will bring the light of day. We say the sun comes up in the east every day. In the east it rises. Busy prepositions, busy, busy, busy. On the top is where you are. On the top. If you try, you know that you can fly. Fly where? Over the rainbow. Yes. Yeah. Video play ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ? Yes. I can share that video later on in your Teachment group. Yes, thank you. Very nice poem. Actually, preposition. It is all about prepositions. Preposition. How to pronounce this? Preposition, not preposition. We say actually preposition. Okay, fine. Let me see your chat box once again. What are the prepositions you have observed? Have you watched in that video? And along with the phrase, for example, over the rainbow, you have to use complete word, over the rainbow. Yes, not just prepositions, use the other words, praise also. Whole ella adr jothe enen words ittala adannu ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. On the ground, very good. Over the rainbow, on the top, very nice. ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? Sun in the east, correct. In the west, very nice. In the air, yes. In the sky, in the school Italy, I don't know. Behind, on the top, yes. All right. Across the river, yes. Okay, fine. Matenetole, yes, good. Yes, come to this again on the screen. I have started presentation. Yes, those are the words you have seen. Come to this one
3 words are there. ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ, preposition ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. At 2 o'clock on Monday in April. What is the difference you can see in this? This is the set of prepositions. At, on, in. ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ. Remember, at 2 o'clock means ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ 2 o'clock ಗೆ ಅಂತ. On Monday, on Tuesday, on other days like this. On weekdays ಗೆ we use on. On date, on 15th August, on. In April, in 2021, in 2022, in 2019, like that. Iga at used for correct place and exact place and exact time. On is used for the surface, 1 point. Innondu timing use madodadre weekdays and dates. And in is used for larger period of that. See, for example, at 2 o'clock, at 10:30, at midnight. And on the other hand, on Sundays, 19th July, on New Year's Day, on Sundays, on 19th July, on New Year's Day. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, in New Year's Day ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. Yes. In April, in 2004, in summer. See, in is used for larger, ದೊಡ್ಡ periods, ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳು, ಮಂತ್, ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಬಳಸೋದು. ಸಮ್ಮರ್, ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. Yes. And this is all about in, on, at. ನಾ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ 4-5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್. For and since, only 2 difference. Can you say what is the difference between these two? Record ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes, recording. Can you tell me the difference between these two? I have been learning English for 10 years. I have been learning English since 2011. Can you say this? What is the difference between these two? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes. Tense change? No tense. Not a tense, exactly. Read the sentence very carefully for 1 minute. For a second. For a minute. Just for a while. Read, correct read madi. I have been learning English for 10 years. I have been learning English since 2011. Hello? Yes. Okay. Let us not go further. Only thing, for and since, only thing between these two difference. See, 10 total period and for is used for total period. From 2011 in the 21th ತನಕ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ, 10 years ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದೇ since is used for beginning of the exact period, exact time. 2011ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 10 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಸಿನ್ಸ್ 2011 ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ನಾನೊಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಫೋರ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಸಿನಿಮಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಿನಿಮಾ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್, ವಿ ಸೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಬಿಫೋರ್, ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ. ಬಿಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್. ಐ ಆಫನ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ವೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್. And after, again, after
They went home after they did the shopping, like this. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಝೂಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. To and from, again used for just Jane is going to frame next. Yes, to and from, again from and to place ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್, ಫ್ರಮ್ ಶಿರ್ಸಿ ಟು ಸಿದ್ದಾಪುರ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಟು ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇನ್ ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆ ಸ್ನೇಕ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಆ ಸ್ನೇಕ್, ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, a snake came into the room and a snake came out of the window. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಔಟ್ ಆಫ್, ಇಂಟು, ಆಪೋಸಿಟ್ ತರ ಇದೆ ಅದು. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ಸಾಕು, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್, ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್, ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್, ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಥ್ರೂ, ಓವರ್, ಅಂಡರ್. ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೂ ಓವರ್ ದ ಮೌಂಟೈನ್. ಐ ಜಂಪ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ವಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಈ ಓವರ್ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇದೆ. ಏರೋಪ್ಲೇನಿಗೆ ಚಲನೆ ಇದೆ, ಮೌಂಟೈನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ದ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೂ ಓವರ್ ದ ಮೌಂಟೈನ್. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡರ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಟು ವಾಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್. ಲ್ಯಾಡರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್, ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್. ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್. ಥ್ರೂ, ಐ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಐ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿವರ್, ಐ ಕೇಮ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಬರೋದು. ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ. ದ ನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಗೋಸ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಇಡೀ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವಿ ಸೇ ರೌಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಯಾರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೋಗುದು. ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಸರಿ ಅದ್ರ ಸರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು. ದ ರಿವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್, ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ದ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನೇಷನ್, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದು ಅಕ್ರಾಸ್, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರು ಅಕ್ರಾಸ್. ಅದ್ರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಾಸ್. And past and yes, they walked past the without speaking. ಇದು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ರೈಟ್? ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಏನಂತ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲಾಂಗ್, ಅಕ್ರಾಸ್, ಓವರ್, ಥ್ರೂ, ಇದು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಚ್. ಐ ವಾಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೋಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಐ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವಾಕ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, example, quickly. ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರಿವರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೌಜನ್ಯ ರೈಕರ್, ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ದುಮಾಲಿ, ಎಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿ ಬೇಗ, ರೈಟ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಥ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಾಚ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಓವರ್ ದ ನೈಟ್. ಓವರ್ ದ ನೈಟ್.
Actually, here I watched movies all the night. Over the night may not. A bird flies over the building. Yes, correct. Yes, Danya. I wake up at 6:30. Yes. He ran across the road. Very good. Pavitra. Tommy slipped under the bench. Very correct, Sangeeta. I watched a movie through mobile. Very good, Zeenath. Harsha Emegde. I came to home through the road. Yes, exactly. Okay, dear students, let's stop these examples here. We'll move to articles. Articles ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. There are a and the. Sometimes there are no articles. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೀಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಏನನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆನ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, AEIOU ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ, ವವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಸ್ವರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಹರ್ಷ, MLA ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. MLA ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ MLA, ನಾಟ್ MLA ಆ ತರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ MLA, MAM, like that. There are lot of such words. Lot of such words are there like this. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MLNO SR ಇಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೋ, an RTO ಆಫೀಸರ್, and ಆಮೇಲೆ an FBI commando, an FBI commando, and a European, like that. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಆನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯ ಸೌಂಡ್. ಆನ್ LLB, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಆನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಸೌಂಡ್. ಯ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, AN ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತ, ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಈಸ್ already known. For example, I went to a man. One example, I went to the man. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I went to a man, I went to the man. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. I went to a man, I went to the man. What is the difference? Exactly, definite. Which is definite here? Pawan is particular person. In the case of second sentence, I went to the man means I know that man already. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೇನೋ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಅವನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅವನೇ, ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಅನ್ನೋನ್, ನೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ, ಅನ್ನೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಆರ್ ಆನ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಡೆಫಿನೆಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ the article, already unknown, first time using a or an. For example, ನಾವು ಕತೆ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ, once there lived a king.
ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾರಿ, ಎ ಆರ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಇದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಬೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ V1, V2, V3, V4, V5 ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ತರ ಹೋಗೋದು. V1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. V1 ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. V2 ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ V1 ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, V2 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ ಬಿಟ್ ವಿಷನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. V3 ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. V3 ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. V4 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. V5 ಟು ವಾಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ V1 ವಾಚ್, ವಾಚಸ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಚಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. A man watches a TV. Some people watch TV. ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ, ವಾಚಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. V2 ವಾಚ್ಡ್, ಇಡಿ ವಾಚ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. Visible? Screen is visible? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? Yes. I think you have poor network. Someone who... Sapna. Yes. Yes. Stop messaging. Yes. In third part, watched again. Past participle. V4. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಾಚಿಂಗ್, V4 ವಾಚಿಂಗ್, and infinitive. Okay, we'll move to the next one. Another part ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್, ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸುವಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 5 ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 5ರಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು. ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 5 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು 5 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಇದು 5ರಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 1, 2 ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 and 2 ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, what are the B forms? Yes, good. Is, am, are. Yes, these are is, am, are. Then what are the B forms in past tense form? Was and were. Very good. Okay, present tense ಅಲ್ಲಿ is, am, are. Past tense ಅಲ್ಲಿ was, were. Past tense ಅಲ್ಲಿ was and were. Yes, ಸಾಕು. ಮೆಸೇಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಈಗ come to this. Present tense, past tense is decided by this only, B form. Have form, what are the have forms? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.
All, there are three. Yes, ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್. ಎಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್ and had, right? Have, has and had. Here again, has and have. Has for singular, have for plural, had for plural and singular. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, no problem. Okay, stop messaging. Then do form. What are the three different do forms? Do, does, did. Yes, ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. Yes, do, does, did. Do for plural, does for singular, did for plural and singular, but in past tense. Then lot of modal auxiliary verbs are there. Can you post some modal auxiliary verbs? Can, could. Yes, can, could. Yes, will, would. Yes, must. Yes, may, might. Correct. Can, could, will, would, can, could, shall, should. Yes, all this. Of course, there are some other models also, ought to, need to, all that. But major what modal auxiliary was what we say, right? Shall, should, could, and must. These are major auxiliary verbs. Then usual verbs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ V1 2 3 4 5 ಇದೆ ಯೂಶುವಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ V1, stop messaging, V1, V2, B4, B3, sorry, B plus V4. V1 always V1 watched or watches, V2 watched for example. But B ಜೊತೆಗೆ V4 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, B plus ing form. Have ಜೊತೆಗೆ always third form or V3, have plus watched. I have watched, she has watched, they had watched, like that. But some cases B plus V3 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ B plus V3 ಆಗೋದು. B ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇದು, ಅಪರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅನದರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿನ್ಮಯ್. ಎಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ sentence, adu passive voice, B plus V3. For example, I was given an award, I was given a nice treatment. I was given passive form ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದು, right? ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್. yes, beaten, all that. I was beaten. yes, V3 ಜೊತೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Remember this. Then move to the next part. Time indicators ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. How can we identify time indicators like this? You can see. ಈಗ for example, yes, in present tense, you know, today, tomorrow, now, next. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಮುಂದುವರಿ. ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೇ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ದೆನ್, ಅಗೋ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ಇನ್ 1965, ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, ಒನ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದ್ ಏನೇನ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಬಿಫೋರ್, ಮೇ ಬಿ, ಎಸ್, ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
just because they are in past tense. The sentence is itself is in past tense ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ V1 to V5 and B form, have form, do form models, usual verbs, and remember this, and time indicators. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಗೇನ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಸುದೀಪ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಸುದೀಪ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಶಿರ್ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಕ್ಷತಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಸ್, ಸುದೀಪ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಶಿರ್ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ವಾ? ಟೆನ್ಸ್ ಏನದು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್, V1, ವೆರಿ ಗುಡ್. V1 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದೇ ತರ. Yes, ನೋಡಿ. Sudeep is coming to Shirsi tomorrow. Again, continuous tense. ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುದೀಪ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಶಿರ್ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಶಿರ್ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್, ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? No, very good. Okay. Now it's time to move on. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಟುಡೇ, ಟುಮಾರೋ, ನೌ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ದೆನ್, ಅಗೋ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Yesterday I went to Shirsi. Very good. Yesterday I went to Shirsi. Only one?
there is no online classes on tomorrow. Okay, fine. Yes, exactly, Harsha. Tomorrow I have to submit my assignment. Okay, fine. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಕು, ಸೌಜನ್ಯ ರೈಕರ್. ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ 2005 ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಬಾರ್ನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ I was born in 2005. I was born ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. Today is Thursday. Exactly. Yes. All right. Okay. Once upon a time use ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. Once upon a time. Yeah, somebody did. Chinmay. Once upon a time I was going somewhere. Yes, fine. Okay, fine. Was in past tense. Yeah, ಅದು born ಅನ್ನು ಯಾವಾಗೂ past tense ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. I was born ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. That's no doubt. Then come to the another part of this, another angle of this parts of speech, identifying parts of speech. Stop messaging. Many of the stories starts with once upon a time. Exactly. Once and once upon a time. One day, sometime it may be. Okay. Identifying parts of speech here. ನಾನು ಆಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ and correct form of the verb. There is difference. Correct form of the verb ನಾವು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನೋಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಏನಿದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದೀಸ್ 4. ಇದು 4 ನಡುವೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ there are 8 parts of speech. You know that. I don't want to say now, but the correct form of the word changes somewhere between here only. Noun, verb, adverb and adjective. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಈಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. The word may be, for example, ನಾನೀಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದರದ್ದು ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ look at the chat box. Satisfy. What is the form of the word? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ? ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು adjective parts of speech ಅಲ್ಲಿ? Satisfy. Noun, whether it is noun, verb, adverb, adjective. ಎಲ್ಲರೂ ನೌನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ತಪ್ಪ ಸರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋದವ್ರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಬ್. ಯಾಕೆ ಇದು ನೌನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್. Can you think of the word other 5 forms ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. Satisfy, satisfied, satisfying, satisfied, to satisfy, verb ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. Then yes, ಈ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೌನ್, ಈಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹೇಳುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹೇಳುವ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, why it is not noun and why it is verb. You can add noun ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ sometime ಅಕ್ಷತನಿಂದ maybe your network is poor, please check that. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Exactly, no problem. Nodi. Yes, I think your network is sometime ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಇರಬಹುದು. Okay. Stop messaging. Noun ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ವಿಧಾನ ಇದೆ. There are some types of noun ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. For example, satisfy ಹೇಳುವ word, you have to add one suffix. Satisfy ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ಲಿ? suffix.
What is the suffix? Shun, TION. ಅದು ಏನಾಯ್ತದು? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, TION added suffixes. Some words will have meant. Some words will have CE. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. There are lot of words, suffixes, shun, meant, all that. Announcement, engagement, department, yes, achievement, entertainment, yes, exactly. Then ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Look at the chat box. Let us see. ನೋಡಿ, practice. There are two words in the same spelling. Let me know which one is first one ಯಾವ parts of speech ಆಗುತ್ತೆ, second ಯಾವ parts of speech ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. Yes. Alva. Noun and verb. Here, practice, CE ಇರುವಂತದ್ದು noun and SE ಇರುವಂತದ್ದು verb. Correct. Can you give the some other example? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೇ ತರ CE ಮತ್ತೆ SE ನಡುವೆ ಇರುವಂತದ್ದು? Notice, maybe. Exactly. Advice, expected. Place ಮತ್ತೆ please verb noun ಅಲ್ಲ. Importance ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. Advice ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ. ADVICE noun, ADVISE verb. Okay. Come to the screen again. Stop messaging. After articles, for example, articles ನಂತರ the man. ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು the man. The man. Man ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2-3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. After articles, a man, the man, all that. Then noun ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. Come to the screen. It gets singular and plurals. Singular and plurals ಬರೋದು ನೌನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಬರೋದು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ 4 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾನ್, ಮೆನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೌನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆಲ್ ದಟ್. ವುಮನ್, women, all that. So noun form ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್, ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೌನ್ ನಂತರ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಶಿ, ಇಟ್, ಹಿ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರನೌನ್ ಮತ್ತೆ ನೌನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ, ಪ್ರನೌನ್ ಮತ್ತೆ ನೌನ್.
ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನ್, ನೀವು ಪರ್ಸನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನೌನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ your friend is waiting for you, maybe friend is waiting for you. Mother is waiting for you, maybe mother is waiting for you. Yes, name of any person. All right, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಈವನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಬ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವೀಗ. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ನಾನು ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ 3 words ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೀವು ಇದು ನಂತರ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ, ಸೋ, ಸಚ್, so bad, very bad, so pretty. Alva. Very good, tall, yes, yes. Even degrees, adjectives ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು degrees, tall, taller, tallest, the tallest, and slow, slower, the slowest, very important, worst day, so bad, so cute, very good. ಯಾ, ಅದು ಡಿಗ್ರೀಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲಾರ್ಜ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೀಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡೋಣ. ನಾನು adjectives, adverb. Look at the chat box. He, stop messaging. He runs very, he runs fast. One example na hakidanalli. He is fast runner. Look at the 2 different examples. There are 2 examples. He runs fast. Ali he runs very fast anta helidru naditade. He runs fast. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ವೆರಿ, ಸೋ, ಸಚ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. He runs fast, ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ. He runs fast. What is the word? Fast is making function. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದರದ್ದು? adverb ಅಲ್ವಾ? He runs fast ಅಲ್ಲಿ adverb. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ he is fast runner, ಇಲ್ಲಿ adjective. What is this adjective is? Adjective describes or explains the noun. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನರು, ಅದು ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದು ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್ or good girl, good boy or good girl. Here good, and it is describing about the boy. How is the boy? He is very good. How is the girl? She is very good, intelligent boy. So all these examples say you that adjective. Ade adverb is not a word alla ide. Adverb means it is adding to the verb.
adding to the verb. Verb action. Verb ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Action word. He writes yes. Yes. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3-4 ಮೇಜರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಲೆಟರ್ there it may be the heading. Heading may be usually begins from address. The heading, it begins from. Even heading includes letter of request, letter of complaint, like that it can also be written. ಆ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. But heading usually letter begins from address in official letter. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಅಥವಾ 4 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ, ಅದನ್ನ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಯೂಟ್, dear friend, respected sir or madam. Official letter, respected sir or madam. In informal letter, friendly letter, in personal letter ಅಲ್ಲಿ ನಾವು dear friend ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ. This is salutation. And the last next one, the body or communicate part of the letter. Major ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, to above the concerned subject, ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊಜ್ಜಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ಸ್ ಲವಿಂಗ್ಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಲವ್, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಬರಿತೇವಲ್ವಾ. ಯುವರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ
ಕವರಿಂಗ್ ಆರ್ ಅನೋಲಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇವಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಅನೋಲಪ್ ಮಡ್ಚ್ ಬರೀತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟು ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಅನೋಲಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅನೋಲಪ್. ಅದು ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದು 2-3-5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ? ಯು ವಾಂಟ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, let us end this meeting.